یہ ایک ایسی سلطنت کی کہانی ہے جہاں صرف انسان نہیں بلکہ جن اور شیاطین بھی اپنے ہاتھوں بندھے بیٹھے رہتے تھے انتظار امر کا۔ یہ ایک عرش کی کہانی ہے جو ہواؤں میں اڑتا تھا، اور ایک قدرت کی کہانی جو چڑیوں کی زبانوں کو بھی کنٹرول کر دیتی تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں اس تاریخ کے سب سے بڑے بادشاہ کا راز کیا تھا جس نے اس زمانے کی بزرگ قدرتوں کے دلوں میں خوف بھر دیا تھا؟ اور کیا وہ عرش صرف سونا اور چاندی کا بنا ہوا تھا، یا اس کے پیچھے کوئی ایسی ٹیکنالوجی تھی جو آج کی سائنس کو بھی حیران کر دے گی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کوئی عام انسانی حکومت نہیں تھی۔ یہ زمین پر قدرت کا ایک ایسا نمونہ تھا جس کا مثال نہ ان سے پہلے تھا نہ ان کے بعد۔ جب بیت المقدس کی پہاڑیوں پر سورج کی پہلی کرنیں گرتی تھیں تو ہواؤں میں ایک عجیب سی سردی محسوس ہوتی تھی۔ یہ سردی کا شور اس ہزاروں چڑیوں کے پروں کا تھا جو آسمان کو اندھیرے کی چھاؤں کی طرح ڈھانک کر اپنے بادشاہ کو سورج کی گرمی سے بچاتے تھے۔ اس سلطنت کا مرکز وہ عرش تھا جس نے انسانی دماغ کو حیران کر دیا۔ یہ عرش صرف ہاتھی دانت کا بنا نہیں تھا، بلکہ اس پر نایاب یاقوت، موتی اور زمرد کی چوکیاں لگی ہوئی تھیں جو دنیا کے کسی اور کونے میں نہیں تھیں۔ عرش کے گرد 4 بڑے سونے کے درخت لگائے گئے تھے جن پر لال یاقوت کے انگور چمک رہے تھے جیسے ان میں آگ جل رہی ہو۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس عرش کی طرف بڑھے اور پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو پورا عرش چکر کھانا شروع ہو گیا۔ سونے کے مور اپنے پروں کو پھیلاتے اور شیر اپنی پیٹھ کو زمین سے ٹکرا کر اپنی دم ہلاتے۔ یہ عجیب و غریب رسوم تھیں جو اس دور میں جنوں نے پیدا کی تھیں۔ جیسے جیسے سیڑھیاں چڑھتے عرش چکر کھاتا گیا، اور جب کرسی پر بیٹھ گئے تو 2 سونے کے بطخیں اڑ کر رائل تاج سر پر رکھ دیتیں۔ ہوا میں مشک اور عنبر کی خوشبو بھر جاتی تھی جو وہاں موجود کبوتروں کے منہ سے چھڑک کر پھیلائی جاتی تھی۔ اس دربار کا ماحول ایسا تھا کہ وہاں پہنچنے والا سب سے بڑا اور سب سے چھوٹا شخص بھی کانپ جاتا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی تسبیح پڑھنا شروع کرتے تو چڑیاں چپ ہو جاتیں، ہوا رک جاتی اور جن ایک ساتھ ایک صف میں کھڑے ہو جاتے۔ یہ وہ شان تھی جو اللہ نے اپنی نبیوں پر بنائی تھی۔ دوستو، یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بڑی سلطنت کسی تکبر کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے دین پھیلانے کے لیے مانگی تھی۔ وہ اتنے بڑے بادشاہ تھے کہ ان کی فوج کئی میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان میں الگ الگ گروپ تھے، انسانوں کا، جنوں کا اور چڑیوں کا۔ ان کی کچن میں ایک وقت میں 20,020 اونٹوں کا گوشت پکایا جاتا تھا تاکہ پوری فوج اور عوام کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں قدرت اور دولت کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کی حالت کیا تھی؟ دولت کے باوجود انہوں نے کسی رائل خزانے سے اپنا گزارا نہیں کیا، بلکہ اپنے ہاتھوں سے کھجور کی پتیوں سے ٹوکریاں بنائیں اور بازار میں بیچ کر گزارا کرتے تھے۔ لیکن دوستو، جتنی برکتیں اللہ نے ان پر دیں، ان کو اتنا ہی بڑا امتحان بھی دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ چیز کیا تھی جس نے ان کی پوری سلطنت کو ایک لمحے میں خطرے میں ڈال دیا؟ ایک انگوٹھی جس کا کھو جانا ایک شیطان کو ان کی شکل میں بدلنے اور ان کے عرش پر قبضہ کرنے کا سبب بنا۔ وہ شیطان کیا تھا؟ کس طرح انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کے محل سے نکال دیا، اور وہ انگوٹھی مچھلی کے پیٹ میں کیسے پہنچی؟ مشہور واقعہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی تھی جس میں اللہ نے پوری کائنات کی سلطنت چھپا دی تھی۔ جب بھی وہ بیت الخلا جاتے یا کسی بیوی کے پاس جاتے تو وہ مبارک انگوٹھی اپنی وفادار نوکرانی آمنہ کے پاس چھوڑ دیتے۔ وہی بات اس دن بھی ہوئی۔ آپ نے انگوٹھی آمنہ کو دی اور اندر چلے گئے، لیکن اسی لمحے محل کے تاریک کونوں سے ایک سایہ ابھرا۔ یہ شیاطین کا سردار تھا جس نے اس موقع کی عمر بھر انتظار کیا تھا۔ جادوئی طریقے سے اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بالکل شکل لے لی، وہی چہرہ، وہی آواز اور وہی کپڑے۔ وہ آمنہ کے پاس گیا اور انگوٹھی مانگی۔
आमिना को शक नहीं था कि सामने खड़ा शख्स जिन है। उसने अंगूठी दे दी। जैसे ही शैतान ने अंगूठी उंगली पर पहनी, एक बड़ा धमाका हुआ। पूरी कायनात की कुदरत उसके कंट्रोल में आ गई। वो अर्श पर बैठ गया और सब चिड़ियां और जिन हाथों। बंदे सामने खड़े हो गए। दूसरी तरफ जब असली सुलेमान अलैहिस्सलाम बाहर आए और अपनी अंगूठी मांगी तो आमिना का रंग बदल गया। वो हैरानी से देखती हुई कहती है, सुलेमान अर्श पर बैठा है, तुम कौन हो जो उसकी शक्ल में आ गए? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पांव तले जमीन खिसक गई। वो महल के मुहाफिजों के पास गए, लेकिन उन्होंने पहचान नहीं की और उन्हें महल से निकाल दिया। वो बादशाह जो हवाओं पर उड़ता था, अब गर्म रेत पर नंगे पांव चल रहा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वहां से निकलकर नदी के किनारे पहुंच गए। वो जो कभी सोने की कुर्सियों पर बैठकर दुनिया के फैसले करता था, अब मछेरों के साथ मजदूरी कर रहा था। वो दिन भर मछेरों के जाल बनाता और मछलियां बाजार ले जाता, और बदले में सिर्फ 2 मछलियां मिलती और उनसे गुजारा करता। 40 दिन ऐसे गुजरे। लेकिन क्या आप जानते हैं ये इम्तिहान क्यों आया? रिवायत के मुताबिक उनकी एक बीवी ने मोहब्बत में अपने वालिद की तस्वीर बनाकर उसकी पूजा शुरू कर दी थी। हालांकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इसका अंदाजा नहीं था, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को सजा दी कि उनके घर में बुत परस्ती हो रही थी और वो खुद भी बेइख्तियार थे। इस दौरान महल में वो शैतान बहुत जालिमाना हुकूमत कर रहा था। वो ऐसे फैसले करता था जो अल्लाह के कानून के खिलाफ थे। धीरे धीरे लोगों को शक होने लगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वालदा ने महसूस किया कि उनका बेटा पहले जैसा नहीं रहा। 40 दिन पूरे होने वाले थे। वो शैतान डर गया कि उसका राज खुल जाएगा। उसने वो कीमती अंगूठी निकाली और समंदर की लहरों में फेंक दी। उसने समझा कि अब सुलेमान अलैहिस्सलाम कभी वापस नहीं आ सकते, लेकिन उसने भूल गया कि वो अल्लाह जिसने अंगूठी के बगैर सल्तनत छीन ली थी, वो उसे समंदर की गहराई से भी वापस ला सकता था। फिर एक दिन नदी के किनारे बैठे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मछली काट रहे थे जो उनकी उजरत के तौर पर मिली थी। वो चुपके से एक पत्थर पर बैठकर उसकी पेट खोलकर अपनी भूख मिटाना चाहते थे। जैसे ही उन्होंने मछली की पेट काटकर उंगलियां अंदर डालीं, तो उनकी उंगलियां एक सख्त और ठंडी चीज से टकराईं। जब उन्होंने वो चीज निकाली तो उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वो वही अंगूठी थी जिस पर अल्लाह की शान की तस्वीर कुंदा थी, जिसने उनको कंट्रोल दिया था और जिसका खो जाना दुनिया के इंतजाम को बदल दिया था। जैसे ही सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अंगूठी उंगली पर पहनी तो पूरी कायनात में एक थरथराहट हुई। अचानक आसमान चिड़ियों से भर गया। हजारों चिड़ियां आसमान से उतरकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के सर पर छांव देने लगीं। हवा की रफ्तार बदली और उनके गिर्द धीरे धीरे घूमने लगी। जिन जो अब तक इस शैतान के कंट्रोल में थे, एक झटके में हैरान हो गए और उन्होंने समझ लिया कि असली बादशाह वापस आ गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम के जिस्म में एक नई जोश दौड़ी। वो वहां से निकलकर महल पहुंचे जहां उनके वफादार परेशान थे। खुशी के अंदाज में उनकी परेशानियां खत्म हो गईं और वो अपने इमाम और बादशाह के गिर्द जमा हो गए। दोस्तों, अब सोचिए वो शैतान क्या हुआ। जैसे ही सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अंगूठी पहनी, उस शैतान का जादू टूट गया। वो अर्श से उठा और भाग गया, लेकिन अब जमीन उसके लिए छोटी हो गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे और उसकी पूरी फौज को पकड़ा। उन्होंने उनको ऐसी सजा दी कि वो कयामत तक एक सबक बनी रहें। वो बागी शयातीन पत्थरों के बीच और समंदर की गहराइयों में कैद कर दिए गए, जहां आज भी वो मोहब्बत और सजा में मुब्तला हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। यहां एक बड़ा सवाल उभरता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर आसिफ बिन बरखैया ने, जो किताब का इल्म रखता था और जो बल्कीस को एक नजर में अर्श पर ला सकता था, ये सब वक्त चुप क्यों रहा? जब सुलेमान अलैहिस्सलाम अर्श पर बैठे तो उन्होंने आसिफ बिन बरखैया से पूछा, मैं बाकी लोगों को बेचारा समझता हूं क्योंकि वो शैतान के चाल को समझ नहीं सके, लेकिन तुम तो जानते थे, तुम चुप क्यों रहे? जब सुलेमान अलैहिस्सलाम अर्श पर बैठे तो उन्होंने आसिफ बिन बरखिया से पूछा, मैं बाकी लोगों को बेचारा समझता हूं क्योंकि वो शैतान के चाल को समझ नहीं सके, लेकिन तुम तो जानते थे, तुम चुप क्यों रहे?
آصف بن برخیا کا جواب تھا، اے اللہ کے نبی، میں صرف اس مچھلی کو نہیں بلکہ اس کی نسل کو بھی جانتا تھا، لیکن اللہ کا حکم تھا کہ یہ وقت آپ پر گزر جائے۔ وہ شیطان مجھ سے کہتا تھا کہ مجھے بھی سلیمان کی طرح قانون لکھو، لیکن میری قلم